इश्क रा नाज़िम की यूसुफ रा बाज़ारा वराज़ इश्क रा नाज़िम की यूसुफ रा बाज़ारा वराज़ो हम चु सनात ज़ीर सुन्ना रा बाज़ारा वराज़ो हम चु सनात ज़ीर सुन्ना रा बाज़ारा वराज़ इश्क ने मुझसे कहा गई इल्म है तख़मीन ज़ान इल्म ने मुझसे कहा गई इश्क है दीवानापन बंदे तख़मीन ज़न गर्ब किताबी न बंद इश्क सरापा हुजूर इल्म सरापा हिजाब इश्क सरापा हुजूर इल्म सरापा हिजाब नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين। মোহাব্বতের সহিত দুরূদ ইব্রাহিম আশেপাশে সামনে যারা আছেন সকলেই পড়েন পড়েন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. शजर में हजर में तेरे रंग बू है, शजर में हजर में तेरे रंग बू है, जिधर देखता हो जिधर देखता हो उधर तू ही तू है, जिधर देखता हो उधर तू ही तू है. वमा हिय इल्ला जीफतुन मुस्तहीलतुन अलैहा किलाबुन हम्मुहुन इज्तिदाबुहा फ़इन तज्तनिबहा कुन्त सल्मन लिअहलिहा وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فتوبى لنفس أوطنت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মহান দরবারে লাখো কোটি শুকর, যিনি আমাদেরকে দ্বীনের নিসবতে, কোরআন সুন্নাহর নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে, জিক্র ও ফিক্রের নিসবতে অত্র মাহফিলের শেষ অধিবেশন আসার বসার, কোরআন সুন্নাহ থেকে কিছু আলোচনা করা ও শোনার তৌফিক দান করেছেন। তাই সকলে মন প্রাণ উজাড় করে কালিমাত শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। কুড়িগ্রাম এর মুসলমানের আওয়াজে চিৎকার করবে রে আলহামদুলিল্লাহ। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আদম সন্তান মানুষ বানিয়েছেন, বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের পরিচয়, আমরা কিন্তু বান্দরের জাতি না, কথা কয় না। আমরা কি বান্দরের জাতি? ডারউইনের মতবাদ হলো মানুষ আগে বান্দর ছিল, আর বাবা আদম তিনিও মানুষ, আমার আব্বা তিনিও মানুষ, আমাদের আম্মা তিনিও মানুষ, ঠিক না বেটি? কোরআন শরীফে আল্লাহ আমাদের পরিচয় দিয়েছে। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
এর তাফসীর শুনেন। বাবার শুক্রকীট আর মায়ের ডিম্বাণু আল্লাহ তাআলা মায়ের রেহেমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। একজন ফেরেশতা ওই জায়গায় নিয়োগ দিয়ে দিয়েছেন। ফেরেশতা শুক্রকীট আর ডিম্বাণুর উপর 40 দিন মেহনত করছে। এরপরে কি হয়েছে? এটা জমাট রক্ত হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ কইবেন না? আবার 40 দিন মেহনত করার বদৌলতে এটা গোশতপিণ্ড হয়ে গেছে। আবার 40 দিন মেহনত করার বদৌলতে হাড্ডির খাঁচা যিনি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি কে? আবার ফেরেশতার 40 দিন মেহনত করার বদৌলতে জমাট রক্ত থেকে জমাট গোশত, আবার জমাট গোশত থেকে হাড্ডি, আবার 40 দিন ফেরেশতার লাগাতার মেহনতের বদৌলতে হাড্ডির পিঞ্জিরার মধ্যে গোশতের জমাট রক্ত, জমাট গোশত যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন মুসলমান তিনি কে? এই কথাটি আল্লাহ কইছে, সুম্মা খালাকান নুতফাতা আলাকাতান ফাখালাকনাল আলাকাতা মুদগাতান ফাখালাকনাল মুদগাতা ইযামান ফাকাসাওনাল ইযামা লাহমা সুম্মা আনশানাহু খালকান আখার ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন। মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে গেছে। যাওয়ার পর ফেরাউন জিজ্ঞেস করছে, ক্বালা ফামার রব্বুকুমা ইয়া মুসা, ও মুসা তোমাদের আবার রব কি? ভালো করে বুঝবেন। মুসা আলাইহিস সালাম এমন চমৎকার একটা উত্তর দিছেন, রব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালামের কথাটা কোরআন শরীফের মধ্যে রেখে দিয়েছে, সুবহানাল্লাহ কইবেন না? ক্বালা ফামার রব্বুকুমা ইয়া মুসা قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى। আমাদের রব তো তিনি যিনি সব কিছু বানাইছেন। মুসলমান চিৎকার করে বলেন ঠিক না বেঠিক? আ'তা কুল্লা শাইইন খালকাহু সুম্মা হাদা। হাদার তাফসীর মুফাসসিরিন ইকরাম লিখছেন, এক একটা বস্তু তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে যত উপকরণের প্রয়োজন হয় সমস্ত উপকরণ যিনি বানিয়েছেন তিনি কে? দু একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝে আসবে। বাচ্চা রূহ যখন পেটে চলে আসছে, বাচ্চার এখন খাবারের দরকার। রব্বুল আলামিন মায়ের বিশেষ রক্ত বন্ধ করে মায়ের নাভির সাথে আমার আপনার নাভির বিশেষ কানেকশনের মাধ্যমে পেটের ভিতরে যিনি খাবারের আয়োজন করেছেন মুসলমান তিনি কে? জোরে বলেন তিনি কে? সেই রক্ত আল্লাহ পারতেন এই জিহ্বা দিয়ে চাটাইতে, কিন্তু এই জিহ্বাটা তো তিনি তার জন্য রাখছেন, সুবহানাল্লাহ কহেন না? জিহ্বা দিয়ে না চাটাইয়া মায়ের নাভি আমার নাভির বিশেষ কানেকশনের মাধ্যমে আমার যিনি খাবারের আয়োজন করেছেন তিনি কে? আর জিহ্বা রাখছেন তিনি কার জন্য? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পেটের ভিতরে আয়োজন করছেন রক্ত দিয়া, পেট থেকে বেরিয়েছে। এখন এটা এত বেশি দুর্বল, মুরগির বাচ্চার চেয়েও দুর্বল, কথা হয় না? হাঁসের বাচ্চার চেয়েও দুর্বল। হাঁসের বাচ্চা তো ডিম থেকে ফুটছে, সামনে নদী দিছে যাও, কিন্তু এই বাচ্চা কি সাঁতরাইতে পারবো? রব্বুল আলামিন মায়ের দুধের মাধ্যমে এই ছোট্ট শিশুর খাবারের ব্যবস্থা করছেন, সুবহানাল্লাহ। এই তাফসীর قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى। যিনি প্রত্যেকটা জিনিস তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে যত উপকরণের প্রয়োজন হয় সমস্ত উপকরণ যিনি বানিয়েছেন তিনি কে? পেটের ভিতরে রক্তের মাধ্যমে খাবারের আয়োজন, পেট থেকে বের হওয়ার পরে দুধের মাধ্যমে তার খাবারের আয়োজন। 2-2.5 বছর পরে এখন আর দুধ দিয়ে তার খাবারের আয়োজন নয়,
এখন ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দিয়ে তার খাবারের আয়োজন, সুবহানাল্লাহ কইবেন না? এই বাচ্চাটা আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে, বাচ্চাটা আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে। একটা মানুষ, আমরা আসছি দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দা হিসাবে, যেতে হবে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে। বলেন, যেতে হবে আল্লাহর, জোরে বলুন, জোরে বলুন, যেতে হবে আল্লাহর বন্ধু। আসছি বান্দা হিসাবে, যেতে হবে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে। মানুষ দুই ধরনের, এক ধরনের মানুষ হইল দেখতে শুনতে মানুষ, আর আরেক ধরনের মানুষ হইল আল্লাহ কয় হ্যাঁ না আমার দৃষ্টিতে মানুষ, সুবহানাল্লাহ কয় না? আমরা কারা কারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাই? হাত তুলে দেখাই। মাশাআল্লাহ। মানে আজকে মানে খুব মজা করে শুনেন, মানে আল্লাহ কয় তুই যদি আমার দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাস গুণ লাগবে 5টা। আঙ্গুল তুলেন, গুণ লাগবে কয়টা? জোরে এখন কয়টা লাগবে? 5টা। এই 5টা বৃদ্ধি ওয়াজ শেষ। রিজালুল্লাহ তুলিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহ ওয়া ইকামিস সালাতি ওয়া ইতাইজ যাকাহ ইয়াখাফুনা ইয়াওমান তাতাকাল্লাবু ফীহিল কুলুবু ওয়াল আবসার। এক আয়াত রব্বুল আলামিন বলেন আমি না বনি আদমকে খুব সম্মানিত করেছি। আরেক আয়াত রব্বুল আলামিন বলেন লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আ'য়ুনুল লা ইবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল্লানামি বাল হুম আযাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। এক ধরনের মানুষ আছে, দিল আছে বুঝে না, কথা কয় না, দিল আছে, বলেন বলেন, দিল আছে, চোখ আছে, আমার তো আজ আপনারা বালা জানেন, চোখ আছে দেখে না, কান আছে, কোরআন শরীফ আল্লাহ এমনি কইছে লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আ'য়ুনুল লা ইবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আযাল। যারা এই প্রকারের মানুষ আছে, দিল আছে বুঝে না, চোখ আছে দেখে না, কান আছে শুনে না, তারা রব্বুল আলামিন বলেন আমি তাদেরকে মানুষ বলতে রাজি নাই, তারা হলো চতুষ্পদ জানোয়ার। আমি কইছি না আল্লাহ কইছে? এই কথা কয় না, আমি কইছি না আল্লাহ কইছে? খুলেন কোরআন শরীফ 9 পারার 15 নম্বর 13 নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম আয়াত। বিশ্বাস নামে কোরআন শরীফ আছে। কিছু মানুষ আছে দেখবেন মসজিদের পাশে দোকান, 2.5-3 ঘন্টা খুব আড্ডা দিছে, যে আজান ফরজা বাইক গেছে, আছে না নাই কোন না? এই আল্লাহ হারারি কইছে দিল আছে বুঝে না, চোখ আছে মসজিদ দেখে না, কান আছে আজান শুনে না। আল্লাহ কইলে জানোয়ার, এর চেয়ে নিকৃষ্ট। এই জন্য আমরা কি নিকৃষ্ট মানুষ হতে চাই নাকি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাই? জোরে বলেন, জোরে বলেন, জোরে বলেন। রঙিন রূপবানের গল্প শুনে লাভ নাই, কোরআন শরীফ শুনেন কিছু। রিজালুল্লাহ তুলহিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহ। মুফাসসিরিন ইকরাম বলেন যিকরুল্লাহ মানে আই কালামুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলতে চান তুমি যদি আমি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাও, 1 নাম্বার লাগবে কোরআন শরীফ। কথা কয় না, 1 নাম্বার কি লাগবে? কোরআন শরীফ। সূরা রহমান শুনেন, আর রহমান আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান। রহমান যিনি কোরআন শিখিয়েছেন তারপরে মানুষ বানিয়েছেন। আচ্ছা কোনছেন পেটের থেকে কি কেউ কোরআন শরীফ শিক্ষা আসে নাকি পেট থেকে বের হওয়ার পরে শিখে? কোনছেন বের হওয়ার পরে শিখে। অথচ আল্লাহ এই জায়গার মধ্যে বলতেছে রহমান যিনি কোরআন শিখিয়েছেন তারপরে মানুষ বানিয়েছেন। আমরাটা ঠিক না আল্লাহটা ঠিক? আল্লাহটা ঠিক। বুঝতে হইব মানুষ 2 প্রকার, একটা হলো গুণগত মানুষ আর একটা হলো দেখতে শুনতে মানুষ। তো দেখতে শুনতে মানুষ যে এর কোরআন শরীফ লাগে না, আর যে গুণগত মানুষ হয় তার কোরআন শরীফ লাগে। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? আর রহমান আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান। রহমান যিনি কোরআন শিখানোর মাধ্যমে গুণগত মানুষ বানিয়েছেন। ঢাকায় এক মেয়ে 7-8 বছর আগে তার মা বাপরে নিজ ছুরি দিয়ে হত্যা করছে। শুনছেন নি আপনারা? 7-8 বছর আগে
মেয়েটার নাম হলো ঐশী। মেয়েটার নাম কি কন্যা? ঐশী। সেই ঘটনা বলা আমার উদ্দেশ্য না। বর্তমানে জেলে আছে। জেলার একজন হুজুর ঠিক করছে যে হুজুর তাকে পর্দা, পশিদা, কোরআন শরীফ, শরীয়ত, সুন্নাহ, ইসলাম শিখাইতেছে। আমল বলার উদ্দেশ্য হইল এই শরীয়ত যদি তার মা বাপ তাকে আগে শিখাইতো তাহলে এই মা বাবার এমন করুণ পরিণতি ভোগ করতে হইতো না। আমি এটাই বোঝাতে যাচ্ছি, কোরআন ছাড়া মানুষ মানুষ থাকে না, কোরআন ছাড়া মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। ঠিক না বেঠি? এই জন্যই তো কইছি রিজালুল্লাহ তুলহিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহ। বান্দা তুমি যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাও, কোরআন ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআন সুপারিশ করব, এই কোরআন মানুষকে দামি বানায়। এই যে হাফেজ কোরআন, আমি তো হাদিসগুলো কই পারতাম না, সময় নাই। এই হাফেজগুলা এক একটা হাফেজ কোরআন 10 জন মানুষকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাইব। সুবহানাল্লাহ। এই যে আপনারা যে দান করছেন না কিছুক্ষণ আগে, এটাও মিস হইব না। শুনেন এক ঘটনা। এক বাবুর্চি বাচ্চাদেরকে ভাত রান্না করে খাওয়াইতো এই মাদ্রাসায়। তো ছোট্ট ছোট বাচ্চাটা দুষ্ট হয় না, তো ছোট্ট ছোট বাচ্চারা ওই বাবুর্চিরা ডাকতো গরু। কি ডাকতো? না, গরু গরু। তা আজকে বৃষ্টির দিন বাচ্চারা বলতেছে কি আমাদের গরুটা কোথায়, এখনো ভাত নিয়ে আসতেছে না। তে বৃষ্টিতে ভিজা গরু ওই ভাত নিয়ে আসতেছে। তখন ছোট্ট ছোট বাচ্চারা বলছে ওই যে আমাদের গরুটা আসতেছে। বাবুর্চির মাথাটা গরম হয়ে গেছে। সোজা মানুষ তো, আপনারা কি আমার বাংলা কথা বুঝতেছে? সবাই কয় না তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো যখন এই কথা কইছে তো সে করছে কি জানেন, প্রিন্সিপাল সাহেব কইছে ধরেন আপনার চাবি ধরেন, আমি আর এরা পড়া খাওয়াবো না, এরা খুব দুষ্ট। তো বাবুর্চি চলে গেছে চাবি জমা দিয়া। রাত্রেবেলা 1টার সময় আইসে, আইসা টক টক করতেছে। হুজুর দরজা খুলেন। আরে কেডারে? কো বাবুর্চি আমি। কারে তুমি না চাকরি ছেড়ে দিছো? আমি যেই স্বপ্ন দেখছি তারাদের দরজা খোলেন। হুজুর দরজা খুলছে। কি দেখছো? সত্যি ঘটনা। আমি স্বপ্ন দেখি কিয়ামতের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে। কিয়ামতের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে। সবাই বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কেউ পুলসিরাতে, কেউ মিজানে, কেউ হাউজে কাউসারে। আর আমি পুলসিরাতের পুলের সামনে খাড়ি দিচ্ছি। কেউ যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে পুলসিরাতের পুল পার হচ্ছে, আর কেউ পার হইতে গিয়ে কাইটা জাহান্নামে পড়ে যাচ্ছে। আমি চিন্তা করলাম আমি পার হব কি হব না। আমি চিন্তা করছি যদি পার হইতে গিয়ে যদি পড়ে যায় তো সব শেষ। হঠাৎ করে দেখলাম ওই যে আমার বাচ্চারা গরু ডাকছিল, হেরা কি সুন্দর নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে পুলসিরাতের পুল পার হয়ে জান্নাতে চলে যেতেছে। জমানা করেন। হঠাৎ করে একটা বাচ্চা পিছনের দিকে তাকায় আমারে দেখছে, দেখে সবগুলো ডাকছে, এই তোরা কই যাস? এদিকে এদিকে। ওই যে আমরা গরুটা পুলসিরাতের পুলের এনে কারো দিচ্ছে। কয় না। তারপরে তারা আইসা আবার কেউ মাজাতে ধরছে, কেউ হাতে ধরছে, কেউ পায়ে ধরছে, কেউ মাথায় ধরছে। আমাদের দইরা না এরা জান্নাতে নিয়ে গেছে। কোরআনের সাথে যারা যে কোনো ভাবে সম্পৃক্ত হবে কোরআন তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। হাফেজ কোরআনের তো যে কবরের উপরে দায়িত্ব যাইব সেই কবরবাসীর কবর আযাব আল্লাহ মাফ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। আমরা এই সমস্ত মাদ্রাসায় সুপারিশকারী বানাই। ভালো করে বুঝেন, জসকোটে যদি কারোর ফাঁসি হয়ে যায়, তর্ক করে কারা? উকিল তর্ক করে, কিন্তু সুপারিশ করতে পারবে না। হাইকোর্টের ফাঁসি বহাল, তাও যারা ব্যারিস্টার আছে তর্ক করবে, কথা বলবে, কিন্তু সুপারিশ করতে পারবে না। এরপর সুপ্রিম কোর্টে ফাঁসি বহাল, কারো যুক্তিতর্ক চলবে, সুপারিশ করতে পারবে না। তারপরে শেষ পর্যায়ে কার কাছে চলে যায় মামলা? রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতির কাছে কেউ সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি শুনলে শুনলে, না শুনলে নাই। আর আল্লাহ তাআলা কি কয়? আল্লাহ তাআলা বলে
এই হাফেজ কোরআনরা আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, সুবহানাল্লাহ কইবেন না? আমার কাছে সুপারিশ করবে, আমি রব্বুল আলামিন তাদের 100% সুপারিশ কবুল করে তাদেরকে জান্নাত দান করব। সুবহানাল্লাহ। আমরা এই সমস্ত মাদ্রাসায় সুপারিশকারী বানাই। স্কুল কলেজ ভার্সিটি অর্ধেক পড়ায়, আমরা 24 ঘন্টা আপনাদের বাচ্চাদেরকে পড়াই। ফজরের আগে উঠি, ফজরের পরে পড়াই, জোহরের পরে পড়াই, আসরের না মাগরিবের পরে পড়াই, এশার পরে পড়াই। আমরা 24 ঘন্টা ডিউটি পালন করি। এইটা হলো কওমি মাদ্রাসা। শুধু তাই নয়, যখন মুহতামিম সাহেব মারা যায় না, তখনও কোনো কোনো মাদ্রাসায় লাশটা পর্যন্ত দাফন হয় মাদ্রাসায়। আল্লাহ কয়, রিজালুল্লাহ তুলহিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহ। তুমি যদি আমি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাও, কোরআন ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। আবার আপনারা যারা আছেন, আপনারা যদি সহিহ শুদ্ধ কোরআন শরীফ পড়েন, আপনারাও ফাঁকা যাইবেন না। এক একটা হরফে 10টা নেকি যিনি লিপিবদ্ধ করে দিবেন, তিনি কে? ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মান কারা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানাহ ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা। লা আকুলু আলিফ লাম মিম হারফুন বাল আলিফুন হারফুন ওয়া লামুন হারফুন ওয়া মিমুন হারফুন, আও কামা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি বলেন, কোরআনের একটা হরফ যে তেলাওয়াত করবে, পড়বে, সাথে সাথে তার আমল নামে 10টা নেকি যিনি লিপিবদ্ধ করবেন, মুসলমান, তিনি কে? আল্লাহর আওয়াজ সুন্দর করে নিতে হয়, তিনি কে? নবীজি আরো সুন্দর করে বলেন, আলিফ লাম মিম হারফুন। আমি কথা বলি না আলিফ লাম মিম একটা হরফ, না, বরং আলিফ একটা হরফ, লাম একটা হরফ, মিম একটা হরফ। এই 3 হরফ যে তেলাওয়াত করব, তার আমল নামে 30টা নেকি যিনি লিপিবদ্ধ করে দেবেন, মুসলমান, তিনি কে? এই জন্য আপনারও যদি সহিহ শুদ্ধ তেলাওয়াত করে, সামনে রমজান আইতেছে, তেলাওয়াত করেন, এক একটা হরফে 10টা নেকি দিবেন, সুবহানাল্লাহ কইবেন না? এই জন্য কোরআন কাউকে ফাঁকা দেয় না। কেউ পড়তে পারে না, মহাব্বত করে, এই মহাব্বতের উসিলা কোরআন থেকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কোরআন নিয়ে আমার আগে মুফতি আব্দুর রশিদ নোমানী কথা বলছেন, বাস আমি এতটুকুই বললাম। এই জন্য বিপদ আপদ মুসিবত আসে এই সমস্ত মাদ্রাসার কারণে। রব্বুল আলামিন বিপদ আপদ মুসিবত থেকে পুরো দেশকে হেফাজত করে। আজ থেকে 7-8 বছর আগে শেষ রজনীতে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল। আমি মসজিদে গিয়ে দেখি, সুবহানাল্লাহ, মানুষ আর মানুষ, এত মানুষ করতে এসে হুজুর বাঁচবার লেগে আইছে। আমি মিলাইলাম, শেষ রজনীতে ভূমিকম্প, কিছু ক্ষতি হয়নি, কারণ কি? বুঝে চলে আসছে, হ্যাঁ, শেষ রজনীতে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা কোরআনে পাকের তেলাওয়াতে ব্যস্ত ছিল। রব্বুল আলামিনের দৃষ্টি যখন দেখছেন, বিশাল বড় বিপদকে ছোট্ট করে অন্য দেশের উপর দিয়ে নিয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ। গত কিছুদিন আগে 10:15টার সময় ভূমিকম্প আইছিল, ঠিক না বেঠিক না? আজকে বাংলাদেশ টিকে আছে এই সমস্ত মাদ্রাসার কারণে। এই বাংলাদেশ টিকে আছে মসজিদের কারণে, বাংলাদেশ টিকে আছে জিকির ও ফিকিরের কারণে, আজ বাংলাদেশ টিকে আছে মুবাল্লিগদের কারণে। কথা বলে না? এই জন্য আমার ভাই, এই কোরআন জিন্দা রাখতে হবে। যারা কলিজার টুকরা বাচ্চা দিয়েছেন, আপনাদের কাছে আমাদের একটাই চাওয়া, বাচ্চা দেন। বাচ্চা না থেকে দোয়া করেন, সহযোগিতা করেন। তো জিকিরের 1 নম্বর তাফসীর কি? কোরআন। তা আমি যদি কোরআন আমার সাথে থাকে, আমি মানুষ হওয়ার 1 নম্বর যোগ্যতা আমার মধ্যে আমি নিয়ে আসলাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। জিকরুল্লাহর 2 নম্বর তাফসীর, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কয়, আম্মা নাহাল্লাহ, মানে গুনাহ থেকে বাঁচা। আওয়াজ করে বলেন, কিসের থেকে বাঁচা? জোরে থেকে বলেন, কিসের থেকে বাঁচা? গুনাহ থেকে বাঁচা, গুনাহ থেকে বাঁচা, গুনাহ থেকে বাঁচা। এই চোখ যিনি দিয়েছেন, তিনি কে? এই কান যিনি দিয়েছেন, তিনি কে? এই জবান যিনি দিয়েছেন, তিনি কে? এই হাত যিনি দিয়েছেন, তিনি কে? এই পা যিনি দিয়েছেন, তিনি কে? আওয়াজ করব, তিনি কে? এই জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহর নাফরমানিতে লাগানো যাবে না। এই জন্য হাকিমুল থানবী চমৎকার করে বলছে, কেউ যদি একবার তার চোখকে বেগার নারী থেকে হেফাজত করবে, সাথে সাথে তার আমল নামাই 10,000 রাকাত
তাহাজ্জুদের নামাজের সওয়াব দান করবে সুবহানাল্লাহ। আমার দাদা পীর শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার নওয়ারাল্লাহু তাআলা মারকাদা, তিনি বলেন কেউ যদি একবার তার চোখকে বেগার নারী থেকে হেফাজত করব, সাথে সাথে আমলনামায় 1,00,000 রাকাত তাহাজ্জুদের সওয়াব যিনি লিখে দিবেন তিনি কে? আমার শাইখ মুর্শিদ আরিফ বিল্লাহ রুমিয়া জমানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন দামাত বারাকাতুহু আলিয়া বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি তাইয়্যিবা আমিন কোন। তিনি বলেন কেউ যদি একবার তার চোখকে বেগার নারী থেকে হেফাজত করবে, সাথে সাথে 1,00,000 রাকাত তাহাজ্জুদের চেয়ে বেশি সওয়াব রব্বুল আলামিন তার আমলনামায় দান করবে সুবহানাল্লাহ। এজন্য চোখকে হেফাজত করবেন। আমার মা আপনাদেরকে বলতেছি চোখকে হেফাজত করবেন। যুবক তোমাকে বলছি চোখকে হেফাজত করবা, যুবতী তোমাকে বলছি চোখকে হেফাজত করবা। এই কানে অনেক যুবক যুবতী আছে, যখন সারাদিন তো গান শুনে শুনে রাত্রেবেলা যখন ঘুমাইতে যায় তখনও পর্যন্ত হেডফোনটা কানে দিয়ে ঘুমায়, গান শুনতে শুনতে ঘুমায়। রাত্রে যদি আজরাইলের সাথে সেই যুবকের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, রাত্রিবেলা যদি আজরাইলের সাথে সেই যুবতীর সাক্ষাৎ হয়, তাই সেই যুবকের মৃত্যুটা কি ভালো হবে না খারাপ হবে? আওয়াজ করুক, ভালো হবে না খারাপ হবে? সেই যুবতীর মৃত্যুটা কি ভালো হবে না খারাপ হবে? আর সে যদি হেডফোন লাগে গান না শুই না কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুনতে শুনতে ঘুমায়, তার মৃত্যুটা কতই না চমৎকার হবে। এই জন্য যুবক, এই কান আল্লাহ গান শুনতে দেয় না। আমরা শুনবো জান্নাতে গিয়ে শুনবো, সুবহানাল্লাহ কয় না? দুনিয়াতে শুনবো না, জান্নাতে গিয়ে শুনবো ইনশাআল্লাহ। কোন হুজুর আমি দুনিয়াতে শুনবো আখিরা, না না, এত দুধ কলা খাইলে আবার নষ্ট হয়ে যাবো পেট। এই জবান যিনি দিয়েছেন তিনি কে? নবীজি এক হাদিস শুনেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة। নবীজি বলেন যে আমার দিকে তাকাইয়া জিহ্বাটাকে কন্ট্রোল করলো, আমার দিকে তাকাইয়া গুপ্তাঙ্গকে কন্ট্রোল করলো, নবীজি বলেন আমি নবী তাকে জান্নাতের সনদটা লিখে দিয়ে দিলাম। মাত্র কয়টা অঙ্গ বলেন না? দুইটা। জিহ্বাটা কন্ট্রোল, গুপ্তাঙ্গটা কন্ট্রোল। জিহ্বাটাকে নিয়ন্ত্রণ, গুপ্তাঙ্গটাকে নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ তাআলা মজা করে বলেছে, মা ইয়ালফিজু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। রব্বুল আলামিন বলেন জিহ্বার কাছে একজন ফেরেশতা দাঁড়ায় রইছে। আমাদেরকে কত ফেরেশতা পাহারা দিয়ে জানেন? অনেকে আছেন হা করে ঘুমা, দেখছেন না আপনারা? এই কথা বলেন, দেখছেন না? হা করে ঘুমাইতেছে। আচ্ছা, এই যে হা করে ঘুমাইতেছে, ছোট ছোট ইন্দুর ঢুকতে পারতো না? জোরে বলেন। কিন্তু কখনো কি শুনছেন হুজুর হা করে ঘুমাইছিল তো 3টা ইন্দুরের ফেটের দিকে ঢুকছে? কেন ঢুকে না জানেন? আল্লাহ তাআলা এই মুখের পাশে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কানের মধ্যে তো বড় ছিদ্রি, বড় বড় চেলা ঢুকতে পারতো না। কানের কাছে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন, সে ঘুমাবে, এদিক দিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না। চোখের মধ্যে একজন ফেরেশতা আছে। কেউ বলতে পারবেন যে চোখে যত পুক গেছে একটা পুককে আপনি জীবিত বের করছেন বলতে পারবেন না। কেন জানেন? চোখের ভিতরে কোনো পুক যদি চলেও যায়, চোখের পানি এত বিষাক্ত, ওই পুকটা যাওয়ার সাথে সাথে সে মারা যায়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ফেরেশতা। এই জন্য রাসূল কইছে মাইয়াজমান লি মা বাইনা লাহইহি ওয়া মা বাইনা রিজলাইহি আজমান লাহুল জান্নাহ। যে তার জিহ্বাকে কন্ট্রোল করবে, যে তার গুপ্তাঙ্গকে কন্ট্রোল করবে, নবীজি বলেন আমি তাকে জান্নাতের সনদটা লিখে দিব। সুবহানাল্লাহ। মিশকাতের রওয়ায়াত, তিরমিজির রওয়ায়াত। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা 10 জন সাহাবীকে রাসূল একসাথে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبيد بن أبي رواحة في الجنة নবীজি বলেন এই 10 জন সাহাবীকে আমি নবীজি সরাসরি জান্নাতের সুসংবাদ দান করলাম সুবহানাল্লাহ। রাসূলের নাম সাহাবীর আবু বকর নামে এক নম্বরে তিনি কি করছেন জানেন? জিহ্বা ধরে টানে, জিহ্বা ধরে টানে। হযরত ওমর বলছে মাহিয়া আবু বকর, তুমি জিহ্বা ধরে টানে কেন, থামো তুমি। আবু বকর কি কইছে জানেন? আবু বকর সিদ্দিক বলছে ভাইরে এই জিহ্বাটাই তো সমস্ত ধ্বংসের কারণ, অথচ ওনার জিন্দেগি পড়লে দেখা যায় না তিনি কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করছেন। যে আমার ভাই আমরা আমাদের জিহ্বাকে কন্ট্রোল করবো তো ইনশাআল্লাহ, বলেন না ইনশাআল্লাহ। আজকে বনে বনে ঝগড়া, বায়ে বায়ে ঝগড়া এই জিহ্বার কারণে। এই জন্য নবীজি বলছেন, এক বুজুর্গ মজা করে কইছে যারা হাতুস সিনান লাহাল তিয়াম ওয়ালা ইয়ালতামু মা জারহাল লিসান, তরবারির আঘাত শুকিয়ে যায় কিন্তু জিহ্বার আঘাত কখনো শুকায় না, ঠিক না বেটি? এই জন্য জিহ্বাকে কন্ট্রোল করা, গুপ্তাঙ্গকে কন্ট্রোল করা। এ হাত যিনি দিয়েছেন মুসলমান তিনি কে? জোরে বলেন তিনি কে? মুসলমান কাকে বলে? নবীজি কইছে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, মুসলমান তো তারাই যাদের হাত থেকে জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে, কথা কয় না? আরেক riwayat আছে আল মুসলিমু মান সালিমান নাস বিল লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, মুসলমান তো তারা তার হাত থেকে জবান থেকে সমস্ত মানুষ যদি নিরাপদে থাকে তাহলেই সে মুসলমান। আমাদের দেশে আসেনি আইল ঠেলাঠেলি, লাইল ঠেলাঠেলি, একজনের জমিন আরেকজন লইয়া জায়গা, আরেকজন জমি আরেকজন লইয়া জায়গা। হে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমান, আসলে সে মুসলমান না, কথা কয় না? পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার জন্য আরেকজনের জমিনে আপনি নিতে পারবেন না। কি সুন্দর করে নিজের আইল কাইটটা নিজের জমিনটা বড় করে, এমন ফেরেশতা মুসলমান আমাদের সমাজে আছে না নাই? আমার ভাই এই পা গুনাহ থেকে বাঁচাইতে হবে। বান্দা যত গুনাহ করে আল্লাহর কাছে রাজ সাক্ষী চারটা আছে। আমার এত সময় নেই, আমার ভালো লাগতেছে, অসুস্থ। রাজ সাক্ষী চারটা, আমল নামা রাজ সাক্ষী, ফেরেশতা রাজ সাক্ষী, জমিন রাজ সাক্ষী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাজ সাক্ষী। দিব কার কাছে? আওয়াজ করে বলেন কার কাছে দিব? এজন্য টেনশন নাই, আমরা এমন এক মালিকের ইবাদত করি, তার কাছে তওবা করবেন, তিনি সাথে সাথে মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহর নবীর এক হাদিস শোনাই, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون خير الخطائين التوابون, নবীজি বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহগার ওই ব্যক্তি যে গুনাহ করে আবার তওবা করে। সুবহানাল্লাহ। এক বুজুর্গ মজা করে কইছে হাম গিরতে হে ফির উঠতে হে, ফির গিরতে হে ফির উঠতে হে, ফির গিরতে হে ফির উঠতে হে। একবার তওবা করে ভাঙ্গালাই, আবার তওবা করি, আবার তওবা করে ভাঙ্গি, আবার তওবা করি। সুবহানাল্লাহ। बाजा हराज हस्ती बाजा गर काफिरो गिब्रबुत पुरुस्ती बाज ई दरगा मा दरगा ना उम्मीदीनी सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज রব্বুল আলামিন যেন বলেন তোর 1000তম তওবা কোনা না, তোর লাখতম তওবা কোনা না, তোর হাজারো কোটিতম তওবা গ্রহণ করার জন্য যিনি প্রস্তুত আছেন তিনি কে? এই জন্য গুনাহ করলে কোনো টেনশন নাই, গুনাহ করবেন আর তওবা করবেন। আল্লাহ কি শোনেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। শিরকের গুনাহ নাই। রব্বুল আলামিন বলেন আমি যদি চাই সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে পারি। সুবহানাল্লাহ। তওবার এক নম্বর শর্ত হলো আন-নাদামা। এক নম্বর শর্ত আন-নাদামা মানে লজ্জিত হওয়া, 2 নম্বর ছাড়া দেওয়া, 3 নম্বর
করব না দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। 4 নাম্বার আরেকটা শর্ত অনেকে কয় না, আপনি যদি কারো জমিন নিয়ে থাকেন, টাকা পয়সা নিয়ে থাকেন, হের জমিন তারে আগে দিতেইব, হের টাকা আগে তাকে দিতে হবে, তারপরে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হইব। কথা কয় না? একবারের জমিন নিয়ে গেছেন, অন আপনি আল্লাহর কাছে আল্লাহ আপনি মাফ করে, আল্লাহ না, আগে হের জমিন দেয় বুঝাইয়া দে, হের টাকা তারে বুঝাইয়া দে, তারপরে তুই আমার কাছে তওবা কর। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জমানায় এক বেড়া গুনাহ করছে, মুসা ইস্তেসকার নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়াইছে, নামাজ শেষ, আল্লাহকে মুসা বৃষ্টি বৃষ্টি কিচ্ছু হবে না, তোমার এক বান্দা আছে 40 বছর পর্যন্ত আমি আল্লাহর নাফরমানি করে। কত বছর কর না? 40 বছর। সে যদি না যায় আমি বৃষ্টি দিব না। কিন্তু যারে কইছে হে বুঝছে না, বুঝে নাই, বুঝছে, হে তো উঠতে পারতেছে না। সে আল্লাহর সাথে বান্দার 2 ধরনের সম্পর্ক। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা মাখলুক, আল্লাহ খালেক। আরেকটা সম্পর্ক আমরার সাথে আছে, আমরা আশিক, আল্লাহ মাশুক। সুবহানাল্লাহ বলবেন। ইশকেরা নাজিম কি ইউসুফ রা বাজারা ফরাজ, ইশকেরা নাজিম কি ইউসুফ রা বাজারা ফরাজ, हमचु सनात जीर सुन्ना रब बाजारा वराजो, हमचु सनात जीर सुन्ना रब बाजारा वराज। इश्क ने मुझसे कहा गई इल्म के तख्मीन जान, इल्म ने मुझसे कहा गई इश्क के दीवाना पांद, बंदे तख्मीन जन गर्ब किताबी न बंद, इश्क सरापा हुजूर इल्म सरापा हिजाब, इश्क सरापा हुजूर इल्म सरापा हिजाब। कौन सुभान। তুই ফটকা বান্দাটা আল্লাহর সাথে একদম বিত্তে বিত্তে কথা কইতেছে, কেউ জানে টানে না, বিত্তে বিত্তে কইছে আল্লাহ আপনার আমার মাফ করে দেন, আমি কইতেছি আমি একদম ভালো মানুষ হয়ে যাব। সাথে সাথে আল্লাহ বৃষ্টি নাজিল করলেন। সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম তো সারণ্য পাবলিক না, আজরাইল এক চটকানা দিয়ে একদম চোখ ফালাই দিছে। আল্লাহ কয় একটা, মুসা আলাইহিস সালাম কয় 5টা। আল্লাহ কইছে ওমা তিলকে বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা, মুসা তোমার ডাইনা থেকে বললেই পারতেন লাঠি। তিনি কি কইতে জানেন? তিনি কি হয় قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى। আল্লাহ এটা লাঠি, এটা দা পাতা পারি, আবার আমি বসি অনেক কাজ করি। সুবহান। রাগ একটু বেশি আছে, একবার একটা চটকারে দেয় রিলিজ, এত রাগ আছিল না। এক মহিলারা আনছে ওনার বিরুদ্ধে বলার জন্য যে এই হারামজাদা মুসা আলাইহিস সালামের মহিলা জনকে দাঁড়াইছে না, মুসা আলাইহিস সালাম এমনে তাকাইছে, মহিলাকে আপনার না এটা আমারে হেসিয়ে দিছে, আপনি ভালো মানুষ। সুবহানাল্লাহ কয় না, তাকাইছে বলে একদম সোজা। তো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহ আমি দেখছি কেউ উঠে নাই, আপনি বললেন একটা লোক উঠবে বৃষ্টি দিবেন, আমি দেখছি কেউ উঠে নাই, আপনি বৃষ্টি দিলেন বুঝলাম না। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে, মুসা আমার বান্দার সাথে আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নামটা একটু কর না, না নাম তো বলা যাবে না, আমার নাফরমান যখন ছিল তখনই তার নাম তোমার কাছে প্রকাশ করি নাই, আর সে তওবার মাধ্যমে সে আমার ওলি আল্লাহ হয়ে গেছে, আমি এখন কিভাবে তোমার কাছে প্রকাশ করি? সুবহানাল্লাহ। যেন তওবা করলে আল্লাহ জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহগাতা মাফ করে দেয়। তা আমরা আজকে তওবা করব ইনশাআল্লাহ। রিজালুল্লাহ তুলহিহিম তিজারাতু ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহ। আমি যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে যাই 1 নম্বর লাগবে কোরআন, আমি যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে যাই 2 নম্বর লাগবে গুনাহমুক্ত জিন্দেগি। কথা বলে 2 নম্বর কি লাগবে? বলেন 2 নম্বর কি লাগবে? গুনাহমুক্ত জিন্দেগি। গুনাহ হইলে তওবা করা, এক কথা শেষ। বলেন গুনাহ হইলে কি করা ভাই? তওবা করা, বাস খালাস, এত কঠিন কিছু না।
ওই ইকামিস সালাত, 3 নম্বর আমি যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ হতে চাই নামাজ লাগবে। আমরা যেরকম জান্নাতে যাইতে মন চায়, আমাদের মা বন্ধুরও জান্নাতে যেতে মন চায় না, চায় না? আল্লাহ কইছে যে এই বেডির 5টা গুণ আছে, এই বেডি মরার সাথে সাথে জান্নাতে যাইব। সুবহানাল্লাহ কয় না? এটা কোরআন দিয়েই কইতাছি। ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা ওয়া আকিমনাস সালাতা ওয়া আতিনাজ যাকাতা ওয়া আতিনাল্লাহ ওয়া রাসূলা। মহিলাদের 1 নম্বর কাজ হলো, মা বোন যারা আছেন ভালো করে শুনেন, মহিলাদের 1 নম্বর কাজ হলো তারা ঘরে থাকবে। কথা কয় না? ঠিক। জোরে বলেন, জোরে বলেন, জোরে বলেন। মহিলাদের 1 নম্বর কাজ কি? 1 নম্বর কাজ কি? ঘরে থাকবে। ভালো করে বুঝেন। বাচ্চা সকালে মক্তবে যায় না, মক্তবে যে যায়, সন্তান স্কুলে যায়, কলেজে যায়, ভার্সিটিতে যায়, এটা তার পাঠশালা, এটা তার বন্দিশালা নয়। ঠিক না? পুরুষ যে চাকরি করতে বাজারে যায়, হাটে যায়, ঘাটে যায়, এটা তার বন্দিশালা নয়, কর্মশালা। ঠিক তেমনি ভাবে ঘর মহিলাদের বন্দিশালা নয়, ঘর মহিলাদের কর্মশালা। 10 জন উঠছে, বাকিরা ঠিক নাই। কারা কারা ঠিক? হাত তুলে দেখান। এই তো ঠিক আছে। তো মহিলাদের 1 নম্বর কাজ হলো তারা কি কই থাকবো? করো। আমার কথা না, আল্লাহর কথা। 22 পারার 3 নম্বর আয়াত, প্রথম পৃষ্ঠা। ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা, 1 নম্বর হলো মহিলারা ঘরে থাকবো। 1 নম্বর মহিলারা ঘরে থাকবো। 2 নম্বর ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা, তারা কখনো যদি ঘর থেকে বের হয় পর্দার সহিত তারা বের হবে। ঠিক না বেটি? নিষেধ না, বের হবে শরীর পর্দার সহিত। আমরা ছোটকালে রানীদের গল্প শুনতাম, রানীরা যখন বের হইতো না একদম পাহারার সহিত বের হইতো। ঠিক না বেটি? তো মহিলারা হলো আল্লাহর দৃষ্টিতে রানী। রানী কখনো পাহারাদার ছাড়া বের হবে না। সেই রানীর পাহারাদার কখনো হবে তার বাবা। কথা কয় না? সেই রানীর পাহারাদার হবে কখনো হবে তার বাবা। যখন সে অন্যের ঘরে চলে যাবে তখন পাহারাদার হবে তার স্বামী। কথা কয় না? 3 নম্বর তার পাহারাদার হবে তার আপন ভাই। খালতো ভাই না? আবার কথা কয় না? কি খালতো ভাই না ফুফাতো ভাই না মামাতো ভাই না চাচাতো ভাই না ফ্রেন্ড কোনা? তার 3 নম্বর গার্ড থাকবে তার আপন ভাই। 4 নম্বর গার্ড থাকবে তার সন্তান। 5 নম্বর গার্ড থাকবে তার নাতি। এই কয়েকজন গার্ডের যে কোনো একটা গার্ড নিয়ে সে মহিলা রানী ঘর থেকে বের হবে। কথা কয় না? মহিলার রানী, এরা আমাদের মতো না, তারা রানী। একা একা বের হবে না, তার সামনে পিছনে ডানে বামে তার বাবা থাকবে, তার সন্তান থাকবে, তার স্বামী থাকবে, তার আপন ভাই থাকবে। এটা কোরআনের কথা। যেই মহিলা পর্দা ছাড়া হাঁটে, এই আয়াত বলে তার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের নারী। আর এই আয়াতই বলে যেই নারী পর্দার সহিত চলে সে আলোকিত নারী। সুবহানাল্লাহ, সে আলোকিত নারী। আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তাদের জীবনী পড়েন। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى। পর্দা নিয়ে আরো আধা ঘন্টা কথা বলা দরকার ছিল। বলেন বলেন, আমি যে অসুস্থ এটা খবর নেই। বলেন বলেন, এটা কয় না যে আপনি যে অসুস্থ রাখিয়া দেন। আল্লাহ আমাদের মা বোনদেরকে আল্লাহ পর্দা করার তৌফিক দান করেন। মাসালা বুঝেন। এই কালকে সামনে যে এই ফজরের নামাজ আইতেছে, আমরার উপর কি ফজরের নামাজ ফরজ হইছে? হইছে বইলে কেমনে হইছে? সময় তো হইছে না। এখন কি ফজরের নামাজ ফরজ? এখন যদি কেউ মারা যায় এই নামাজের কাফারা দিতে হবে না? হবে না? হবে না। কেন? সময় হইছে না। কালকের থেকে কি রমজানের রোজা ফরজ না আরো দেরি আছে? হজ কি কালকে ফরজ না আরো দেরি আছে? ভালো করে বুঝছেন। নামাজ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, রোজা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত,
যাকাত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, হজ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, পর্দা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পর্দা 24 ঘন্টা ফরজ। কথা কয় ঠিক কইলো ঠিক, ঠিক না কইলো ঠিক। পর্দা কত ঘন্টা ফরজ? 24 ঘন্টা ফরজ। একটা মহিলা 24 ঘন্টা পর্দার ভিতর আছে, সে কেমন যেন নফল নামাজে সে ব্যস্ত আছে। একটা পুরুষ 24 ঘন্টা পর্দার ভিতরে আছে, বুঝতে হবে সেই পুরুষটাও নফল নামাজে ব্যস্ত আছে। সুবহানাল্লাহ। নবীজির কাছে জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দেবর সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আমরা তো কই, মহিলারা তো কই দেবর কত ছোট ভাই। রাসূল কই না, আর আইতাল হামওয়া, দেবর সম্পর্কে আপনি কি বলেন? নবীজি বলেন, আল হামবু আল মাউত, দেবর হলো মৃত্যু সমতুল্য। আমি কিছু না, রাসূল কইছে দেবর হলো মৃত্যু সমতুল্য। এই জন্য বাবা তার যুবতী মেয়েকে পর্দা করাবে, স্বামী তার স্ত্রীকে পর্দা করাবে, ভাই তার বোনকে পর্দা করাবে, সন্তান তার মাকে পর্দা করাবে। ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হইতেন, একদম একটা টোকা দিত, সাথে সাথে দরজা খুলে দিতেন। খাদিজা, তুমি কি ঘুমাও না? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ঘর থেকে বের হইবেন, আমি খাদিজা চোখে ঘুম আসবে, এটা রাসূল হইতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। একদিন খাদিজা কুবরা অনেক কান্নাকাটি করতেছেন। আপনাদের কি কোনো কষ্ট হইতেছে? কার কার কষ্ট হাত তুলে দেখান। কাঁদতেছেন। ফাতেমা বলতেছে, আব্বাজান আম্মাজান কেন জানা কাঁদতেছে? অথচ কোরআন সুন্নাহর ভাষ্য মতে সমস্ত সাহাবিয়া মহিলা জান্নাতি, তারপরে কাঁদতেছে। আমার মায়েরা ভালো করে শুনেন। রাসূল জিজ্ঞেস করলো, খাদিজা কান্দো কে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, খাদিজার 3টা জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত না শুনবেন খাদিজা কাঁদতেই থাকবে। 1 নম্বর, আমার ইন্তেকালের পর আপনার কাপড় দিয়ে আপনি আমাকে কাফনের ব্যবস্থা করবেন। সুবহানাল্লাহ। অথচ খাদিজা জান্নাতি। আমার ইন্তেকালের পর আপনার কাপড় দিয়ে আপনি আমাকে কাফনের ব্যবস্থা করবেন, ঠিক আছে। 2 নম্বর, আমার ইন্তেকালের পর কবরে আপনি আমাকে নামাইবেন, তাও ঠিক আছে। 3 নম্বর, কবরের সওয়ালের জবাব আমি খাদিজা দিতে পারবো না, আপনি আমার কবরের সওয়ালের জবাব আপনি দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, কান্না থামাও। আম্মাজান মারা গেছে, রাসূল নিজের কাপড় দিয়া কাফনের ব্যবস্থা করছেন, কবরে নামাইছেন, মাটি চাপা দিছেন। মুনকার নকির ফেরেশতা ঢুকতেছে না কবরে। জিব্রাইল আসছে, এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান নাকি? তো নবীজি বললেন, খাদিজার সাথে 3 নম্বর কমিটমেন্ট ছিল, খাদিজার সওয়ালের জবাব আমি দিয়ে দিব। কিন্তু আমি দেখছি কবরে ফেরেশতা এখনো ঢুকতেছে না। কবরের সওয়াল জবাব কয়টা কর না? জোরে বলেন, জোরে বলেন। মান রব্বুকা, তোমার রবকে ভালো করে বুঝবেন। দুনিয়ায় রবের সাথে যার সম্পর্ক আছে সেই কেবল বলতে পারবে রব্বি আল্লাহ। নামাজে রবের পরিচয় আছে না নাই? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, রব আছে না নাই? সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, রব আছে না নাই? সেজদাই সুবহান রাব্বিয়াল আলা, রব আছে না নাই? নামাজের মাধ্যমে যে রবের পরিচয় নিয়ে মরবে, সে মরতে দেরি হবে, সে বলতে দেরি হবে না রব্বি আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। একবার নামাজি করেন, হ্যাঁ কেমনে কবে রব্বি আল্লাহ? হ্যাঁ মুত্তে ফানিল, হ্যাঁ কেমন রব্বি আল্লাহ? 2 নম্বর জিজ্ঞেস করবে, মা দীনুকা, তোমার দিনের নাম কি? মুসলমান ভালো করে বুঝবেন, তোমার দিনের নাম কি? কি বলেন? ইসলাম। কোরআন শরীফে আল্লাহ কয়, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস
মুসলমান যেন তেন ইসলামের প্রবেশ করলে চলবে না, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। নামাজ ঠিক, রোজা ঠিক, হজ ঠিক, যাকাত ঠিক, হক হালাল ঠিক, পর্দা সহিত চলে, সব তার ঠিক থাকতে হবে। সে বলতে পারবে দ্বীনি আল ইসলাম, অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম থাকতে হবে, তার পারিবারিক জীবনে ইসলাম থাকতে হবে, তার সামাজিক জীবনে ইসলাম থাকতে হবে, তার বাজারের মধ্যে ইসলাম থাকতে হবে, তার রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলাম থাকতে হবে। কথা বলে একটু যদি সময় থাকতো না, ইসলামী স্টেট যদি আমাদের বাংলাদেশটা হইতো, আমরা যে কত আরামে থাকলাম। ওই যে কথা কয় না, আল্লাহ কবুল করুন, আমিন বলেন। ইসলামী স্টেট হইলে এবং ওলামা একরাম যদি সংসদে যাইতো, আপনারা প্রত্যেকে 6টা করে সুবিধা পাইতেন। কথা কয় না, কয়টা করে সুবিধা কর না, এটা আবার আয়া কমনে অহন কইলে আপনারা মজাটা পাইবেন না। আবার যখন আসবো না তখন বলবো, এক একটা নাগরিক 6টা করে সুবিধা পাবে ইসলামী স্টেট হইলে। তার খাবারের নিশ্চয়তা, তার কাপড়ের নিশ্চয়তা, তার চিকিৎসার নিশ্চয়তা,